بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں محمد عارف لطیف دوستوں میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آج کا یونٹ 5 کا ہمارا آخری کلاس ہے، اور انشاءاللہ جو اگلا کلاس ہوگا وہ یونٹ 6 کا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جنہوں نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ لائک کر لیں، اور جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، ذیل میں ڈرامہ انارکلی کے باب دوم یعنی وسط، جس کا عنوان رقص ہے، رقص جو ہے باب دوم ہے، اس کے چاروں مناظر اور ان کے موضوعات درج ہیں۔ مناظر یعنی سین کے اعتبار سے موضوعات شامل کیجیے۔ بہت ریئر پوچھا جاتا ہے، اس سے زیادہ سوالات نہیں بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے، تو پھر بھی جو ہے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے جی دوستو۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا، مارک کر لیجئے گا چوتھا۔ پہلا منظر جو ہے دوستو وہ سلیم کا ایوان ہے، اور دوسرا منظر انارکلی کا حجرہ، تیسرا منظر جو ہے دوستو وہ قلعہ لاہور کا ایوان، اور چوتھا منظر شیش محل ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے ہمارا رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے تاکہ آپ کا کانسیپٹ اور اچھے سے کلیئر ہو جائے۔ پہلا منظر سلیم کا ایوان، دوسرا منظر انارکلی کا حجرہ، سلیم کے بعد انارکلی، پھر تیسرا منظر قلعہ لاہور کا ایوان، چوتھا منظر شیش محل۔ آپ ایسے یاد کر لیجئے، پہلا منظر سلیم کا ایوان، سلیم پہلا ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی انارکلی ہو جائے گی، پھر دونوں کے رہنے کے لیے جو ہے آپ کو قلعہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہے بادشاہ لوگ قلعہ میں رہتے ہیں، تو یہ قلعہ ہو جائے گا تیسرا، اور اس کے بعد جو ہے قلعہ جو ہے شیش محل کی طرح رہتا ہے چوتھا نمبر۔ ایسے یاد کر لیجئے گا کسی طرح میں نے بنا کر کے، ایسے آپ کو یاد ہو سکتا ہے جی۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 92 کی طرف۔ ذیل میں انارکلی کے کرداروں کے 2 زمرے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی تلاش کیجیے۔ ڈرامہ انارکلی کے بارے میں بات کرو دوستو، تو امتیاز علی تاج کا یہ ڈرامہ ہے جسے انہوں نے 1922 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور یہ ڈرامہ 1932 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ محمد حسن کے مطابق یہ ڈرامہ جو ہے، محمد حسن یا گیان چند جین کسی کے مطابق جو ہے دوستو 1931 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ ابھی میرے ذہن میں نہیں رہا ہے محمد حسن یا گیان چند جین، آپ لوگ اگر کسی کو معلوم ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ بات کریں امتیاز علی تاج کی پیدائش اور وفات کی، تو امتیاز صاحب کی پیدائش 1900 عیسوی کو ہوئی ہے لاہور میں، اور وفات 1970 عیسوی کو قاتلانہ حملے کی وجہ سے لاہور ہی میں ہوئی ہے جی ساتھیو۔ تو سوال نمبر 92 کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا، تیسرا ہو جائے گا اے اور ڈی۔ اکبر، سلیم، بختیار، مروارید، عنبر، خواجہ سرا، کافور، انارکلی، سریا، دلہ ارام، زعفران اور ستارہ، یہ سبھی جو ہیں ڈرامہ انارکلی کے کردار ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں یہاں آپ دیکھیے گا اکبر، سلیم، بختیار، تو یہ کردار ڈرامہ انارکلی کے ہیں، لیکن بے نظیر کا جو کردار ہے وہ ڈرامہ آگرہ بازار کے۔ اس کے علاوہ مروارید، خواجہ سرا، کافور، خواجہ سرا کافور بھی جو ہے ڈرامہ انارکلی کردار۔ صرف بے نظیر جو ہے وہ حبیب تنویر کا ڈرامہ آگرہ بازار کا ہے، ضرور یاد رکھیں گے۔ اور سی میں دیکھیے گا نادرہ، سریا، نرگس، عذرا، زعفران دیا گیا ہے۔ تو نرگس اور عذرا کا جو کردار ہے دوستو، نرگس اور عذرا کا، وہ یہودی کی لڑکی کا کردار ہے۔ آغاش کشمیری کا ڈرامہ 1879 سے 1935 والی کا ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا یہ کردار ہے دونوں، نرگس اور عذرا۔ اس کے علاوہ زعفران، سریا، نادرہ، یہ بھی کردار جو ہیں ڈرامہ انارکلی کے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دوستو بی سی غلط ہو جائے گا، اور رائٹ آپشن ہمارا اے ڈی تیسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 93 دوستو، ذیل میں ڈرامہ انارکلی کے باب سوم یعنی انجام، جس کا عنوان موت ہے۔ تیسرا جو اس کا باب ہے وہ موت ہے دوستو، اس کے 5 مناظر یعنی سین اور ان کے موضوعات درج ہیں۔ مناظر کے اعتبار سے موضوعات شامل کیجیے، مناظر سین کو کہتے ہیں۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا، پہلا ہو جائے گا ہمارا۔ منظر اول اور منظر پنجم،
منظر اول اور منظر پنجم کے بارے میں بات کریں دوستو تو یہ ہو جائے گا آپ کا سلیم کا ایوان۔ پہلا بھی سلیم کا ایوان تھا، یاد رکھیے گا، پہلا منظر جو تھا وہ بھی یہ آپ کا سلیم کا ایوان، اور پانچواں بھی جو ہے سلیم کا ایوان تھا۔ منظر دوم میں جو ہے دوستو آپ کا آ جائے گا، باب سوم کی بات ہو رہی ہے دوستو، تو باب سوم کے منظر دوم یہاں آپ دیکھیے گا تو اکبر کی خوابگاہ ہو جائے گا۔ باب سوم یعنی موت کے منظر سوم کے بارے میں بات کیا جائے تو وہ ہو جائے گا آپ کا زندہ کا بیرونی منظر، زندہ کا بیرونی منظر ہو جائے گا۔ کچھ غلط ہو رہا ہے کیا؟ نہیں صحیح، ایک سیکنڈ، کچھ غلط ہے، ایک سیکنڈ معاف کیجیے گا دوستو۔ منظر اول اور منظر پنجم کا آپ کا سلیم کا ایوان ہو جائے گا۔ منظر دوم کا آپ کا ہو جائے گا زندہ، زندہ ہو جائے گا منظر دوم کا۔ منظر سوم کا ہو جائے گا آپ کا اکبر کی خوابگاہ، منظر سوم کا ہوگا دوستو اکبر کی خوابگاہ۔ اور منظر چہارم کا ہو جائے گا زندہ کا بیرونی منظر۔ منظر اول منظر پنجم کا سلیم کا ایوان، منظر دوم کا زندہ، منظر سوم کا اکبر کی خوابگاہ، اور منظر چہارم کا ہو جائے گا دوستو زندہ کا بیرونی منظر۔ تو اس اعتبار سے ہمارا پہلا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 94 کی طرف۔ ذیل میں سے ڈرامہ آگرہ بازار کے مرکزی کرداروں کا زمرہ کون سا ہے؟ یہ دوستو تو سوال نمبر 94 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا پتنگ والا کتب فروش۔ ڈرامہ آگرہ بازار کے یہ دونوں مرکزی کردار ہیں، ضرور یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہیں سے سوال بن جائے۔ پتنگ والا اور کتب فروش، اس کے علاوہ بھی جو ہے یہ سبھی ڈرامہ آگرہ بازار کے ہی کردار ہیں، ہمجولی شاعر، تذکرہ نویس شاعر حمید بے نظیر، لیکن جو پتنگ والا اور کتب فروش جو ہے یہ ڈرامہ آگرہ بازار کے مرکزی کردار ہیں۔ بات کریں ڈرامہ آگرہ بازار کے مصنف حبیب تنویر کی تو ان کی پیدائش 1923 عیسوی کو ہے یہ رائے پور میں، اور وفات 2009 عیسوی کو یہ بھوپال میں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے اندر سبھا کے کرداروں کے دو زمرے صحیح ہیں، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی بات کر لیتے ہیں اندر سبھا کے بارے میں۔ جب تک ڈرامہ اندر سبھا کو امانت لکھنوی نے 1852 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور یہ ڈرامہ جو ہے 1854 عیسوی میں جو ہے شائع ہوا ہے، اور یہ ڈرامہ جو ہے 1855 عیسوی میں اسٹیج پر پیش کیا گیا ہے۔ جی 1852 عیسوی میں اندر سبھا کو جو ہے امانت لکھنوی نے لکھا تھا، اور 1854 عیسوی میں جو ہے یہ اسٹیج پر پیش کیا گیا تھا پہلی مرتبہ، اور 1855 عیسوی میں جو ہے شیخ رجب علی کی فرمائش پر دوستو، شیخ رجب علی کی فرمائش پر یہ مطبع محمدی لکھنؤ سے شائع ہوا تھا 1855 عیسوی میں۔ اور یہ ڈرامہ کو جو ہے اس ڈرامہ کو امانت لکھنوی نے مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر لکھا تھا، مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر لکھا تھا، ضرور یاد رکھیے گا۔ جی دوستو تو سوال نمبر 95 کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا، دوسرا ہو جائے گا بی اور سی۔ راجہ اندر، گلفام، لال دیو، کالا دیو، پخراج پری، سبز پری، نیلم پری اور لال پری، بی اور سی والے جو زمرے ہیں وہ اندر سبھا کے کردار ہیں دوستوں۔ اور بات کریں اے اور ڈی میں تو راجہ اندر، گلفام یہ جو ہے دوستوں اندر سبھا کے کردار ہیں۔ مہتاب پری اور جو ہے مہتاب پری کا جو کردار ہے وہ قطب مشتری کا کردار ہے۔ ملوجی کا قطب مشتری کا یہ کردار ہے۔ ملوجی نے قطب مشتری کو 1609 عیسوی میں تحریر کیا تھا، یاد رکھیے گا۔ مہتاب پری قطب مشتری کی بہت ہی مشہور کردار ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سبز پری اور پخراج پری، تو یہ دونوں کردار بھی جو ہیں ڈرامہ اندر سبھا کے ہیں۔ ڈرامہ اندر سبھا میں ٹوٹل 8 کردار ہیں، جس میں سے 4 پریوں کا ہے، اور یہ اس میں سے سبز پری، پخراج پری، نیلم پری، لال پری۔
तो इस तरह से ये 4 परी होती हैं। लेकिन महताब परी का जो किरदार है वो आपने याद रखना है, वो कुतुब मुश्तरी का किरदार है। ज़रूर याद रखें दोस्तों, मसनवी कुतुब मुश्तरी का ये किरदार है महताब परी। इसके अलावा जो है अगर मैं आपसे पूछूं कि सुलेखन परी किस दास्तान या मसनवी का किरदार है दोस्तों। सुलेखन परी, सबसे पहले आप ये बताइएगा दोस्तों कि सुलेखन परी जो है ये किस दास्तान या मसनवी किरदार है। तो याद रखिएगा ये किरदार भी जो है मसनवी कुतुब मुश्तरी का है। महताब परी और सुलेखन परी ये दोनों मसनवी कुतुब मुश्तरी के किरदार हैं। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों डी में, तो सब्ज़ परी दिया गया, नीलम परी दिया गया, लाल परी दिया गया। तो ये तीनों किरदार आपके अगेन इंद्रसभा के किरदार हैं। लेकिन यहाँ दिया गया जमीला परी। जमीला परी जो है दोस्तों आप मुझे बताइएगा ये किस दास्तान या किस मसनवी का किरदार है, क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं। सब्ज़ परी, महताब परी, पुखराज परी, नीलम परी, परियों के नाम जो हैं हमारे दास्तान या मसनवी में, तो वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, या ड्रामा में जो भी इस तरह के किरदार आए वो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ जो है दोस्तों आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे जी। तो अब जमीला परी के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जमीला परी जो है आपके मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है। मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है दोस्तों। मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है जमीला परी। ठीक है। महताब परी कुतुब मुश्तरी का, सुलेखन परी कुतुब मुश्तरी, महताब परी, सुलेखन परी कुतुब मुश्तरी, और जमीला परी दयाशंकर नसीम की मसनवी 1839 की ये किरदार है। अगर मैं आपसे पूछूं कि समन परी और रूह अफ़ज़ा परी किस मसनवी किरदार है। समन परी और रूह अफ़ज़ा परी, समन परी और रूह अफ़ज़ा परी, रूह अफ़ज़ा परी दोस्तों ये किस मसनवी किरदार है। समन परी और रूह अफ़ज़ा परी ये दोस्तों, तो याद रखिएगा समन परी और रूह अफ़ज़ा परी ये दोनों किरदार भी जो हैं मसनवी गुलजार नसीम के हैं। तो मसनवी गुलजार नसीम के जमीला परी, रूह अफ़ज़ा परी और समन परी हो जाएगा, और महताब परी और सुलेखन परी कुतुब मुश्तरी का हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में ये चीज़ें बैठ गई होंगी। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 96 दोस्तों, झेल में ड्रामा यहूदी की लड़की के पहले एक्ट के 4 सीन और उनके उन्वानात दर्ज हैं। मनाजिर यानी सीन के एतबार से उन्वानात शामिल कीजिए। जब तक बात कर लेते हैं दोस्तों यहूदी के लड़की के बारे में। यहूदी की लड़की जो है आगा अशरफ काश्मीरी ने इस ड्रामा को 1910-11 में लिखा था। 1910 और 1911 ईस्वी के दरमियानी मुद्दत में जो है इन्होंने अपनी ख़ुद की कंपनी डी ग्रेट अल्फ्रेड जो हैदराबाद में था, इसी के लिए जो इन्होंने ये ड्रामा लिखा था। ये इनकी ख़ुद की कंपनी थी डी ग्रेट अल्फ्रेड, ज़रूर याद रखिएगा। डी ग्रेट अल्फ्रेड इनकी ख़ुद की कंपनी थी, और इसी कंपनी के लिए जो है इन्होंने जो है ड्रामा ये लिखा था 1910 से 1911 ईस्वी के दरमियानी मुद्दत में। और ड्रामा यहूदी की लड़की पहली बार जो है डी ग्रेट अल्फ्रेड कंपनी हैदराबाद के ही स्टेज पर पेश हुआ था। और इस ड्रामे का जो है दोस्तों मुख्तलिफ़ अवकात में, जैसे कि मशरक़ी सितारा, वफ़ा के पुतली के नाम से भी स्टेज पर पेश किया गया है। याद रखिएगा, मशरक़ी सितारा और वफ़ा के पुतली के नाम से भी जो है इसे पेश किया गया है स्टेज पर। और ड्रामा यहूदी की लड़की जो है दोस्तों, ये बताया जाता है कि W.T. मॉनक्रिफ के मेलो ड्रामा डी ज्यूस से माखूज़ है। डी ज्यूस से माखूज़ है दोस्तों। W.T. जो वो हैं, क्या नाम है, W.T. मॉनक्रिफ, उन्हीं का ये ड्रामा है डी ज्यूस। बताया जाता है कि उसी से ये अख़ज़ किया गया है और इससे सवाल बन चुका है दोस्तों। 2019 में ये इससे सवाल बना था, ज़रूर याद रखिएगा। हो सकता है कि फिर से ये पूछ लिया जाए, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो अब सवाल नंबर 96 का सही जवाब मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। दूसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ड्रामा यहूदी के लड़के पहले एक्ट के 4 सीन यहाँ दिया गया। तो पहले एक्ट का पहला सीन जो दोस्तों, पहला सीन आपका हो जाएगा महल। दूसरा सीन हो जाएगा दोस्तों
यहूदी का मोहल्ला, तीसरा सीन रास्ता और चौथा सीन यहूदी मोहल्ला। पहला सीन महल हो जाएगा, दूसरा सीन यहूदी का मोहल्ला, तीसरा सीन रास्ता हो जाएगा और चौथा सीन यहूदी का मोहल्ला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से यहूदी की लड़की के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, दो सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बात करते हैं दोस्तों यहूदी की लड़की के मुसन्निफ़ आगा हश्र काश्मीरी के बारे में। तो आगा हश्र काश्मीरी की पैदाइश 1879 ईस्वी को हुई है और वफ़ात इनके 1935 ईस्वी को लाहौर में हुई है। बनारस में जो है इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात इनकी जो है लाहौर में हुई है। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब मार्क कर लीजिएगा, तीसरा हो जाएगा ए और डी। मार्कस, हैना, ऑक्टेविया, जोना, ब्रोटस, इज़रा, करामत, नसीबन, शमशाद, नरगिस और सुरखाब। ए और डी वाले जो ज़ुमरे हैं वो यहूदी की लड़की के किरदारों के ज़ुमरे हैं। और बी और सी में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ दिया गया रहीम, फिर दिया गया है करीम, रहीम, करीम, अगेन ये यहूदी की लड़की के किरदार हैं। और यहाँ दिया गया करामत, करामत जो है करामत भी यहूदी का लड़की का ही किरदार है। सलीम और बीनी प्रसाद, तो सलीम का जो किरदार है दोस्तों ये अनारकली का किरदार है और बीनी प्रसाद का जो किरदार है बीनी प्रसाद वो ड्रामा आगरा बाज़ार का है दोस्तों। ड्रामा आगरा बाज़ार का है, हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार का किरदार है बीनी प्रसाद। सलीम अनारकली का, बीनी प्रसाद ड्रामा आगरा बाज़ार का। तो इस एतबार से हमारा बी गलत हो जाएगा। और सारंगिया आप मुझे बताइएगा कि किस ड्रामा का किरदार है। जी दोस्तों, तो सारंगिया का किरदार जो है दोस्तों वो भी आगरा बाज़ार का ही किरदार है। बीनी प्रसाद और सारंगिया ये दोनों किरदार जो है ड्रामा आगरा बाज़ार में आए हैं। अब यहाँ सी में देखा जाए तो यहाँ दिया गया है रामू, केशिश, करीमन, पंसारी, चमेली और मनवा। तो केशिश यहाँ दिया गया केशिश और यहाँ दिया गया मनवा। केशिश और मनवा का किरदार यहूदी की लड़की के ही है। केशिश और मनवा का किरदार जो है ये यहूदी की लड़की का है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देखिएगा रामू, रामू रामू आपका आगरा बाज़ार का किरदार है। रामू आगरा बाज़ार का किरदार है। इसके अलावा यहाँ दिया है दोस्तों पंसारी, फिर दिया गया है चमेली। तो रामू, पंसारी और चमेली, रामू, पंसारी और चमेली ये भी ड्रामा आगरा बाज़ार के ही किरदार हैं, ज़रूर याद रखिएगा। केशिश और मनवा ये यहूदी की लड़की के किरदार हैं। रामू, पंसारी और चमेली जो है ये ड्रामा आगरा बाज़ार के किरदार हैं। करीमन किसका किरदार है दोस्तों? करीमन तो करीमन भी जो है दोस्तों ये भी ड्रामा आगरा बाज़ार के किरदार हैं। तो आप नोट कर सकते हैं करीमन, पंसारी, चमेली और रामू ये सभी किरदार जो हैं ड्रामा आगरा बाज़ार के। सिर्फ केशिश और मनवा को छोड़कर बाकी ये आगरा बाज़ार के किरदार हैं। और केशिश और मनवा जो हैं दोस्तों ये आपके यहूदी की लड़की के किरदार है। तो इस एतबार से यहाँ सी गलत हो जाएगा, ए और डी राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 98 है दोस्तों। झेल में यहूदी की लड़की के पहले एक्ट के 5 सीन और उनके उन्वानात दर्ज हैं। सीन के एतबार से उन्वानात शामिल कीजिए। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब दूसरा हो जाएगा। चौथा सीन बाग, छठा सीन इज़रा का मकान, पाँचवा सीन और सातवां सीन मकान, आठवां सीन एक सेकंड, चौथा सीन आपका हो जाएगा दोस्तों यहूदी का मोहल्ला, छठा सीन हो जाएगा इज़रा का मकान, पाँचवा सीन और सातवां सीन मकान हो जाएगा और आठवां सीन हो जाएगा बाग। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन दूसरा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से मोहम्मद हसन के ड्रामों के मजमूए के 2 ज़ुमरे सही हैं, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए।
जब तक मोहम्मद हसन के बारे में बात कर लेते हैं। मोहम्मद हसन साहब की पैदाइश जो है दोस्तों 1926 ईस्वी को ये है, 1926 ईस्वी को ये है मुरादाबाद में, और वफ़ात 2010 ईस्वी को ये दिल्ली में। मोहम्मद हसन ने असरी अदब के नाम से एक रिसाला जारी किया था दोस्तों। असरी अदब के नाम से इन्होंने एक रिसाला जारी किया था, जो 1970 से लेकर जो है 1993 ईस्वी तक जो है ये निकलता रहा था। 23 साल तक ये इनका रिसाला चला था, असरी अदब, ज़रूर याद रखिएगा। और बात करें मोहम्मद हसन की कुछ तसानीफ़ के बारे में, तो मोहम्मद हसन की तसनीफ़ में मशहूर किताबों में शेर नौ जिससे सवाल बन चुका है, शेर नौ। इसके अलावा जो है दोस्तों इनका हयती तनक़ीद भी याद रखिएगा, हयती तनक़ीद। इसके अलावा जो है दोस्तों इनके मशहूर किताबों में जो दाखिल नसाब है, ज़हाक जो है 6 मनाज़िर पर मुश्तमिल है। और ये असरी अदब में, इनका रिसाला असरी अदब में 1977 ईस्वी में शाया हुआ था, और किताबी शक्ल में 1980 ईस्वी में। जी दोस्तों, तो इस सवाल के अब जवाब तक हम पहुँचते हैं। तो सवाल नंबर 99 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा तीसरा। मोहम्मद हसन के ड्रामों के बारे में पूछा गया है, तो अब यहाँ तीसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए और डी। पैसा और परछाई, मेरे स्टेज ड्रामे, कोहरे का चांद, मोरपंखी और दूसरे ड्रामे, खून के धब्बे, तमाशा और तमाशाई। ए और डी वाले जो ज़ुमरे हैं मोहम्मद हसन के ड्रामे के ज़ुमरे हैं। यहाँ देखेंगे बी और सी में, तो यहाँ दिया गया सुर्ख पर्दे, ये भी मोहम्मद हसन का ड्रामा है। लेकिन शतरंज के मोहरे और झाड़ू किन का ड्रामा है? शतरंज के मोहरे और झाड़ू तो याद रखेंगे 1923 से 2009 वाले का, यानी हबीब तनवीर का। शतरंज के मोहरे और झाड़ू हबीब तनवीर का ड्रामा है। सी में देखिएगा तो उमर ख़याम और ज़हाक दिया गया, अगेन मोहम्मद हसन का ड्रामा है, 1926 से 2010 वाले का ड्रामा है। लेकिन यहाँ दिया गया जालीदार पर्दे। जालीदार पर्दे किन का है? तो अगेन 1923 से 2009 वाले, यानी हबीब तनवीर का ड्रामा है जालीदार पर्दे। तो इस एतबार से बी सी हमारा गलत हो जाएगा, ए डी राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में यहूदी की लड़की के दूसरे एक्ट के चारों सीन और उनके उन्वानात दर्ज हैं। सीन के एतबार से उन्वान शामिल कीजिए। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा। पहला सीन का हो जाएगा दोस्तों शाही महल, और दूसरा सीन का दरबार हो जाएगा, तीसरा सीन का हो जाएगा करामत का मकान, और चौथा सीन का हो जाएगा महल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नौशाबा और फरीदों किस ड्रामे का किरदार हैं? जी दोस्तों, तो नौशाबा और फरीदों 1926 से 2010 वाले के ड्रामा ज़हाक जो इमरजेंसी के पस मंज़र में लिखा गया, जिसमें 6 मनाजिर हैं, जो 1980 ईस्वी में शाया हुआ है। नौशाबा और फरीदो ड्रामा ज़हाक के बहुत ही मशहूर किरदार हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 102 है दोस्तों, ड्रामा झेल में ड्रामा यहूदी की लड़की के तीसरे एक्ट के तीनों सीन और उनके उन्वानात दर्ज हैं। सीन के एतबार से उन्वान शामिल कीजिए। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा। पहला सीन हो जाएगा आपका रास्ता, दूसरा दारुल आज़ा, और तीसरा सीन हो जाएगा दरबार। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में दर्ज ड्रामा यहूदी की लड़की के किरदारों में किसका किससे क्या रिश्ता है, जोड़िए। बहुत ही अच्छा सवाल है।
جی دوستو، تو بادشاہ اور مارکس کا آپس میں باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے. بادشاہ باپ ہوتا ہے اور مارکس بیٹا ہے. بادشاہ اور آکٹویا میں آپس میں چچا اور بھتیجی کا رشتہ ہوتا ہے. ہینا اور بروٹس کا آپس میں اصلی بیٹی اور اصلی باپ کا رشتہ ہوتا ہے. کرامت اور نصیبن کا آپس میں شوہر اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. عزرا اور ہینا کا آپس میں منہ بولا باپ اور منہ بولی بیٹی کا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ہمارا پہلا رائٹ آپشن ہو جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں سے آغا حشر کے ڈراموں کے 2 زمرے صحیح ہیں. 2 صحیح زمرے کی تلاش کیجیے. جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا اے اور سی. آفتاب محبت، مرید شک، مار آستین، سلور کنگ، آنکھ کا نشہ، شیر کی گرج، میٹھی چھری، خوبصورت بلا، عورت کا پیار، چنڈی داس، دل کی آگ، شیریں فرحات. اے اور سی والے جو زمرے ہیں وہ آغا حشر کاشمیری کے ڈراموں کے زمرے ہیں. بات کرتے ہیں سی اور ڈی کے. تو یہاں دیا گیا ٹھنڈی آگ، شام جوانی. تو یاد رکھیے گا دوستو، ٹھنڈی آگ اور شام جوانی یہ ڈرامہ آغا حشر کاشمیری کے ہی ہیں. لیکن اندر لوک سبھا اور میرے بعد، اندر لوک سبھا اور میرے بعد 1923 سے 2009 والے کا، یعنی حبیب تنویر صاحب کا ہے. اندر لوک سبھا اور میرے بعد 1923 سے 2009 والے کا ڈرامہ، یعنی حبیب تنویر کا. خواب ہستی کن کا دوستو؟ خواب ہستی، خواب ہستی کن کا دوستو؟ تو یاد رکھیے گا خواب ہستی 1879 سے 1935 والے کا ڈرامہ، یعنی آغا حشر کاشمیری کا ہی ڈرامہ ہے. ٹھنڈی آگ، شام جوانی اور خواب ہستی، یہ تینوں ڈرامہ آغا حشر کاشمیری کے ہیں. اور اندر لوک سبھا، میرے بعد، یہ دونوں ڈرامے جو ہیں حبیب تنویر کے ہیں. اب یہاں بات کریں ڈی میں. تو یہاں دیا گیا قید ہوس، خود پرست اور رستم و سہراب. جی رستم و سہراب دیکھ کر آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کن کا ڈرامہ ہے. جی تو قید ہوس، خود پرست اور رستم و سہراب جو ہے 1879 سے 1935 والے، یعنی آغا حشر کاشمیری کے ڈرامے ہیں. لیکن سچ کا زہر اور نقش فریادی، سچ کا زہر اور نقش فریادی 1926 سے 2010 والے کا ڈرامہ ہے، یعنی کہ محمد حسن. سچ کا زہر اور نقش فریادی محمد حسن کا ڈرامہ ہے. تو اس اعتبار سے دوستو ہمارا بی اور ڈی غلط ہو جائے گا، اے اور سی رائٹ آپشن ہو جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں سے کون کب پیدا ہوا؟ جوڑیے. جی دوستو، تو میر امن کی پیدائش 1732 عیسوی میں ہے. رجب علی بیگ سوری کی 1786. انشاء اللہ خان انشا کی پیدائش ہو جائے گا 1752 اور امانت لکھنوی کی 1815. تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن تیسرا ہوگا. اگلا سوال دیکھیے گا. ذیل میں سے کون کہاں پیدا ہوا؟ جوڑیے. جی دوستو، تو میر امن دہلی میں پیدا ہوئے تھے. رجب علی بیگ سرور لکھنؤ میں پیدا ہوئے. انشاء اللہ خان انشا مرشید آباد میں پیدا ہوئے. اور آغا حشر کاشمیری بنارس میں. تو اس اعتبار سے دوسرا رائٹ آپشن ہوگا. سوال نمبر 107 دیکھیے گا. ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تصانیف کے اعتبار سے یہاں دیا گیا ہے. جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا اے اور بی. پرتھوی راج، قسمت، چتا چھکن، کمرہ نمبر 5، سید و سیاد، یہاں آرا، قرطبہ کا قاضی، گونگی جورو، امن و سکون، شیخ برادران. یہ سبھی جو ہیں دوستو یاد رکھیے گا 1900 سے 1970 والے کے یہ ڈرامے ہیں. سی اور ڈی میں یہاں دیکھا جائے تو یہاں دیا گیا حریم قلب، پھر دیا گیا خوشی، اس کے بعد صرف کانوں کے لیے. تو یاد رکھیے گا یہ تینوں بھی 1900 سے 1970 والے، یعنی امتیاز علی تاج کے ڈرامے ہیں.
حریم قلب خوشی صرف کانوں کے لیے امتیاز علی تاج کے ڈرامے، لیکن شطرنج کے مہرے نام نہیں بتائیے گا یہ کن کا ہے، پیدائش اور وفات کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے۔ شطرنج کے مہرے کن کے ہیں دوستو؟ تو 1923 سے 2009 والے۔ ایسے آپ کیجئے گا تو آپ کو ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ایئر آپ کو یاد رکھنے کے لیے آسان ہو جائے گا جی۔ تو اس اعتبار سے دوستو شطرنج کے مہرے ہمارا حبیب تنویر صاحب کا ہو جائے گا، اور حریم قلب خوشی صرف کانوں کے لیے امتیاز علی تاج، تو اس اعتبار سے ہمارا سی غلط ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں ڈی میں دیا گیا لالا شہرت رائے، مٹی کی گاڑی۔ اگین آپ مجھے ان کی جو ہے ایئر بتائیے گا پیدائش کا جی۔ تو لالا شہرت رائے اور مٹی کی گاڑی 1923 سے 2009 والے، یعنی حبیب تنویر کے یہ ڈرامے ہیں، لالا شہرت رائے اور مٹی کی گاڑی۔ لیکن شاہ جہاں رتناولی اور دلہن، شاہ جہاں رتناولی دلہن 1900 سے 1970 والے کے ڈرامے ہیں، یعنی امتیاز علی تاج کے ڈرامے ہیں شاہ جہاں رتناولی اور دلہن۔ تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن اے اور بی ہوگا پہلا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کس کا کب انتقال ہوا جوڑیے؟ تو میر امن کا انتقال 1808 عیسوی میں ہوا تھا۔ رجب علی بیگ سرور کا انتقال 1869 میں۔ انشاء اللہ خان انشاء کا انتقال 1817 میں۔ امانت لکھنوی کا 1858 میں۔ اس اعتبار سے رائٹ آپشن دوسرا ہوگا۔ سوال نمبر 109 دیکھیے گا، ذیل میں سے کس کا کہاں انتقال ہوا، اب جوڑیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، میر امن کلکتہ میں انتقال ہوا ہے ان کا، کلکتہ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ رجب علی بیگ سرور صاحب کا دوستو لکھنؤ میں انتقال ہوا ہے، اور آغا حشر کاشمیری صاحب کا جو ہے دوستوں، آغا حشر کاشمیری کا نہیں، آغا حشر کاشمیری کا لاہور میں ہوا ہے جی، آغا حشر کاشمیری کا لاہور میں ہوا ہے۔ اور امانت لکھنوی کا بنارس میں جو ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں لکھنؤ میں ہونا چاہیے۔ امانت لکھنوی کی وفات جو میرے خیال سے لکھنؤ ہی میں ہوئی ہے، تو یہاں لکھنؤ ہونا چاہیے تھا، بنارس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میر امن کا وفات جو ہے کلکتہ میں ہوئی ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی وفات جو ہے دوستوں لکھنؤ میں ہوئی ہے، یہ رجب علی بیگ سرور کی بنارس میں ہوئی ہے، اور امانت لکھنوی کی لکھنؤ میں۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ یہ تو کریکٹ ہے، میر امن کا کلکتہ میں انتقال ہوا ہے، اور رجب علی کا میرے خیال سے بنارس لگ رہا ہے، رجب علی کا بنارس لگ رہا ہے، اور آغا حشر کاشمیری صاحب کا جو دوستو آغا حشر کاشمیری کا لاہور، ٹھیک ہے، اور امانت لکھنوی یہ ہو جائے گا، یعنی 1/4 بی کا فرسٹ، 1/4 بی کا فرسٹ، اور سی کا 2 اور ڈی کا 3 جی، تیسرا اس کا رائٹ آپشن ہوگا، کریکٹ کر لیجئے گا، تیسرا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا، پہلا نہیں ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 110 ہے، ذیل میں سے کون کب پیدا ہوا جوڑیے۔ جی دوستو، تو آغا حشر کاشمیری جو ہیں وہ 1879 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ امتیاز علی تاج کی پیدائش 1900 عیسوی کے ہوئی ہے۔ حبیب تنویر کی پیدائش 1923 اور محمد حسن کی 1926۔ تو اس اعتبار سے ہمارا رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، ذیل میں سے کون کہاں پیدا ہوا جوڑیے۔ جی دوستو، تو امانت لکھنوی لکھنؤ میں پیدا ہوئے، امتیاز علی تاج لاہور میں، حبیب تنویر رائے پور میں، اور محمد حسن مراد آباد میں۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن ہمارا پہلا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ ڈرامے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے
ड्रामे के ज़ुमरे दिए गए हैं और आपने बताना है वो किन के हैं। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, ए और डी। चरणदास चोर, शतरंज के मोरे, जहरीली हवा, मेरे बाद, शतरंज की बाजी, जालीदार पर्दे, राजा चंपा और चार भाई, किसका पुत्र देख रहे हैं मेरे नैन। ए और डी वाले जो जुमले हैं दोस्तों वो 1923 से 2009 वाले के जुमले हैं, यानी हबीब तनवीर के हैं। यहाँ बी में देखिएगा जामेदार दिया गया है, जामेदार और इंद्रलोक सभा। तो जामेदार, इंद्रलोक सभा अगेन 1923 से 2009 यानी हबीब तनवीर के ड्रामे हैं। यहाँ दिया गया शिकस्त, शिकस्त नावल भी है कृष्ण चंद्र का, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ शिकस्त ये अफसाना के बारे में बात हो रहा है, ड्रामा के बारे में बात हो रहा है। तो शिकस्त, ज़हाक और रिहर्सल, शिकस्त, ज़हाक और रिहर्सल जो है दोस्तों ये मोहम्मद हसन के ड्रामे हैं 1926 से 2010 वाले के। तो इस एतबार से यहाँ भी गलत होगा। लाला शोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, ये अगेन 1923 से 2009 वाले के हैं, हबीब तनवीर के। महलसरा, मोम के बुत, गोशाए आफियत, ये आपके मोहम्मद हसन 1926 से 2010 वाले के ड्रामे हैं। तो इस एतबार से यहाँ सी गलत हो जाएगा, ए डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से दस्तान निगारों की ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। दी, तो ज़मानी एतबार से हमारा पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। मुल्ला वजही की पैदाइश 1566 ईस्वी में हुई है और वफ़ात 1659 ईस्वी को गोलकंडा में। मीर मोहम्मद तकी ख़याल की पैदाइश वफ़ात तो दस्तयाब नहीं है, लेकिन इनकी तसनीफ़ है बुस्तान ख़याल, इनकी तसनीफ़ है बुस्तान ख़याल। तो इनके तसनीफ़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। बुस्तान ख़याल को मीर मोहम्मद तकी ख़याल ने 1797-98 में लिखा था। और फ़ज़ल अली फ़ज़ली का भी पैदाइश और वफ़ात दस्तयाब नहीं है, लेकिन फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने करबल कथा को जो है दोस्तों 1732-33 में तहरीर किया था, 1732-33 में तहरीर किया था। तो यहाँ तसनीफ़ के एतबार से आप नहीं देखिएगा, लेकिन जो है पैदाइश के वफ़ात से पहले मीर तकी ख़याल की पैदाइश है, फिर फ़ज़ल अली फ़ज़ली की है, उसके बाद मीर अमन साहब की पैदाइश है। मीर अमन साहब की पैदाइश आपको मालूम ही होगा। मीर अमन साहब की पैदाइश 1732 ईस्वी को ही है और वफ़ात जो है मीर अमन साहब की 1808 ईस्वी में हुई है। और इंशाउल्लाह ख़ान इंशा की पैदाइश जो है दोस्तों 1752 ईस्वी में हुई है और वफ़ात जो है 1817 ईस्वी को हुई है। और रजब अली बेग सुरूर साहब की पैदाइश जो है दोस्तों 1786 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1869 ईस्वी को। तो इस एतबार से हमारा पहला राइट ऑप्शन है। वजह की 1566 से 1659 और फिर पहले उसके बाद मीर मोहम्मद तकी ख़याल की पैदाइश, फिर फ़ज़ल अली फ़ज़ली की, फिर मीर अमन साहब की हो जाएगा आपका 1732 और इंशाउल्लाह ख़ान इंशा का 1752 और फिर रजब अली बेग सुरूर की 1786। तो इस एतबार से पहला सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में ड्रामा निगारों को ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा। जी दोस्तों, तो अमानत लखनवी की पैदाइश 1858 ईस्वी को ये है और वफ़ात अमानत लखनवी की ये वफ़ात है 1858, पैदाइश 1815 ईस्वी को ये 1815 ईस्वी की पैदाइश है और वफ़ात 1858 ईस्वी को है। ज़मानी एतबार से बताना है, वफ़ात के एतबार से नहीं पूछा गया। और आगा हशर कश्मीरी की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें दोस्तों को, आगा हशर कश्मीरी की पैदाइश 1889 ईस्वी को है और वफ़ात 1935 ईस्वी को। हबीब तनवीर की 1923 पैदाइश है और वफ़ात 2009। इम्तियाज़ अली ताज की 1900 और वफ़ात 1970 ईस्वी। और मोहम्मद हसन की 1926 और वफ़ात 2010। तो अमानत लखनवी की 1815, आगा हशर कश्मीरी की 1889,
हबीब तनवीर के 1923, इम्तियाज़ अली ताज के 1900 और मोहम्मद हसन के 1926। इस एतबार से पहला राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखिएगा, झेल में से किसका कब इंतकाल हुआ, जोड़िए। जी दोस्तों, तो आगाश कश्मीरी का इंतकाल 1935 ईस्वी को हुआ है और 1 का 3 पहले और दूसरे और चौथे में दोस्तों, 1 का 3 दूसरे और चौथे में। इम्तियाज़ अली ताज का वफ़ात 1970, 1 का 3 बी का फर्स्ट, इसमें भी बी फर्स्ट है, इसमें बी फर्स्ट है। फिर हबीब तनवीर का वफ़ात जो है दोस्तों 2009, यानी सी का 4 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, दोनों राइट ऑप्शन है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोहम्मद हसन के 2010 हो जाएगा। सवाल नंबर 116 है दोस्तों, झेल में से किसका कहाँ इंतकाल हुआ, जोड़िए। ये दोस्तों, तो इंशाउल्लाह खान इंशा लखनऊ में, इम्तियाज़ अली ताज का लाहौर में और हबीब तनवीर का भोपाल में, मोहम्मद हसन का दिल्ली में, मोहम्मद हसन साहब का दिल्ली में। तो इस एतबार से हमारा राइट ऑप्शन होगा दूसरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वफ़ात के एतबार से अब बताना है दोस्तों सही तरतीब कौन सी होगी। सभी मुसन्निफ़ की वफ़ात इससे पहले हम लोग ज़िक्र कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ वफ़ात ज़िक्र कर लेते हैं। अमानत लखनवी की वफ़ात 1858 ईस्वी को, इम्तियाज़ अली ताज की 1970 ईस्वी को और आगा हश्र काश्मीरी की 1935, हबीब तनवीर की 2009, मोहम्मद हसन की 2010। तो इस एतबार से दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अमानत लखनवी 1858, आगा हश्र काश्मीरी 1900, आगा हश्र काश्मीरी दूसरा होगा, नहीं ठीक है, दूसरा ही होगा दोस्तों। आगा हश्र काश्मीरी 1935, इम्तियाज़ अली ताज 1970 और हबीब तनवीर 2009 और मोहम्मद हसन 2010। राइट ऑप्शन दूसरा होगा। अगला सवाल देखिएगा, कमर्शियल स्टेज की सबसे बड़ी दरियाफ्त आगा हश्र काश्मीरी थे, जिनके ड्रामे मुद्दत तक हलचल मचाते रहे। किस नाक़िद की ये राय है? जी, तो ये राय मोहम्मद हसन साहब का है। कमर्शियल स्टेज की सबसे बड़ी दरियाफ्त आगा हश्र काश्मीरी थे, जिनके ड्रामे मुद्दत तक हलचल मचाते रहे, बकौल मोहम्मद हसन। मुझे तो एहतशाम भी लग रहा था, लेकिन मोहम्मद हसन ही होगा इस सवाल का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस ड्रामा निगार ने असरी अदब के नाम से एक जरीदा शाये किया था और वो मारूफ जरीदा पानीर का मुदीर भी रहे? जी, तो असरी अदब के बारे में हमने ज़िक्र किया ऊपर, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद हसन। बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। उर्दू का पहला ड्रामा किस सदी में लिखा गया? उर्दू का पहला ड्रामा इंदर सबा है। अमानत लखनवी ने 1852 ईस्वी में तहरीर किया था। एक प्लस कर देंगे तो 19 हो जाएगा दोस्तों, तो 19वीं सदी पहला हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।